So today we are talking about Shakti, about the power of the goddess, which are much more to be discovered and too intricate, very well balanced and extremely efficient. But whatever work these powers have done within you, please try to respect them. Please try to assimilate them and let your being grow. Don't say that now I'm married or that I've got pregnancy, that I've got children, I've got jobs, nothing. Everything becomes perfect as soon as you perfect yourself. Everything is related to your perfection. Then you don't ask me question, what job I have to do, mother? What I have to achieve? Nothing. You just see your way through and everything works out. So all the demons were killed. They are again back in their own seats. The worst thing is they have entered into the heads of the seekers, because they have come as gurus now. They have come as a Catholic church, as Protestant church, as all kinds of temples and all kinds of fundamentalists and all that. Or they look like Rakshasas also, if you look at them. And when they influence you, they go into your heads. But after coming to Sahaja Yoga, even those heads are cleansed and you are all right out of it. But then what to do with this? With doing all this work, with cleansing and giving joy and everything, then what to do? You have to give it to others. This is your responsibility. So first of all, your character, your behavior, your relationships should be so pure that by itself it will emit light. Like if you have a very clean glass, the light can pass through. But also, Kundalini being the pure desire, you must have a very fervent and extremely bubbling, you can call it absolutely pouring out desire. Whom to give vibrations now, whom to give realization? You give it to the trees, you give it to the dogs, you give it to anyone. And if you find human beings, also give them. Rather difficult. So that has to be done. But whatever you are doing, keep attention in your connection. But here they are doing Sahaja Yoga and there your connection is loose. Then what you are giving? Sahaja Yoga or what? You are giving darkness. You are giving ignorance. You are giving madness. So to this powerful Shakti, you must all the time keep connection and keep her pleased. జయశ్రీ మాతాజీ. సహజయోగ ప్రచారంలోని ఆనందము. సహజయోగానికి నేను ఈ రోజున ఏమి చేశాను అని ప్రతిరోజు ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా ఆలోచించాలి. మీరు అహంకార పూరితులుగా ఉండవలసిన అవసరం లేదు. కానీ మీరు సహజయోగులైనందుకు
గర్వపడవలసిన వారే. మరియు ఇలాంటి మంచి తరుణంలో అనగా దైవ కార్యానికి సంబంధించిన పనులు చేసుకోపోవలసిన సమయంలో జన్మించినందుకు మీరు గర్వపడాలి. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఎన్నుకొన్నందుకు గర్వపడాలి. కనుక మీరు ఆ ఉన్నత స్థాయికి చేరుకొని తీరాలి. సహజయోగంలో కొందరు హఠాత్తుగా విచారవదనంతోనూ ఒంటరితనంతోనూ ఉండటాన్ని నేను గమనిస్తున్నాను. అలాంటి వారు ఎన్నటికీ క్షమింపబడరు. ఎందుకంటే భగవంతుడు మీకు ఎంతో ఇచ్చాడు. ఎవరైనా మీకు ఒక వజ్రాన్ని ఇచ్చారనుకోండి, అందుకు మీరు గర్వపడాలి, దాన్ని అలంకరించుకొని కనబడాలి. కానీ భగవంతుడు మీకు మీ ఆత్మను ఇచ్చినందుకు మీరు గర్వంగా ఉండాలి. కానీ ఏదో ఒంటరితనం లాంటి దాంతో ఉండిపోతూ నేనిప్పుడు ఇంకా ఏ పని చెయ్యను, బయటకు వెళ్ళను, ఇంట్లోనే కూర్చొని ధ్యానం చేసుకుంటాను అని అనుకోకూడదు. సహజయోగంలో అలాంటి వారికి చోటు లేదు. నేను చేయలేను అనే పదములు సహజయోగులం అనుకునే వారి శ్రద్ధ కోసము నుండి శాశ్వతంగా తొలగించాలి. నేను రోజుకు 24 గంటల సేపు పనిచేస్తున్నాను, 1 నిమిషం కూడా వృధా చేయటం లేదు. అలాగే మీరు కూడా మీ 24 గంటల సమయాన్ని యావత్ విశ్వం యొక్క విముక్తికై అంకితం చేస్తారు అని అనుకుంటున్నాను. ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక పని చేయవలసి ఉంది. కానీ మరి సహజయోగం సంగతి ఏమిటి? మీరు మీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందటం అనేది చాలా అరుదుగా జరిగే విషయం. కనుక మన చిత్తాన్ని ఎక్కడో ఎందుకు ఉంచాలి? మనం ధ్యానం విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఎందుకు ఉండాలి? ఎందుకని? మనం అభివృద్ధి చెందవలసి ఉంది. మనం ప్రత్యేకమైన వ్యక్తులం. ఈ ప్రపంచంలో మనం ప్రత్యేకమైన తెగకు చెందిన వారం. మనం ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వారం. యేసుక్రీస్తు కాలంలో మనలాంటి వారి సంఖ్య చాలా తక్కువ. దానికి ముందు కూడా చైనా వంటి దేశాల్లో ఒక యుగంలో ఒక గురువు మాత్రమే ఉండటం నాకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. ఇప్పుడు మీరెంతో మంది గురువులుగా ఉన్నారు. కానీ గురువుగా మీ శక్తులను మీరు ఉపయోగించాలనుకోరు. కానీ స్త్రీలు ఈ సహజయోగమును కూడా ఎందుకు ఉపయోగించుకోరు? సహజయోగంలో పురుషుల కన్నా స్త్రీలు ఎక్కువ బద్ధకస్తులుగా ఉండటం నేను గమనిస్తున్నాను. నేను స్త్రీని. ఈ ఒక్క చేతితో ఈ పని అంతా నేనే చేశాను అనే విషయం మీకు కనపడాలి. అలాంటప్పుడు మీరెందుకు చేయకూడదు? ఎందుకంటే ప్రపంచం అంతటా ఉన్న ప్రజలను సంస్కరించడం అనేది ఎంతో గొప్ప కార్యం కనుక. కానీ అది మీకు సులువైనదే. నేను చేయగలిగినప్పుడు మీరెందుకు చేయలేరు? కానీ దాని మీద మీ చిత్తాన్ని పూర్తిగా ఉంచండి. మేము సహజయోగం కొరకే కృషి చేయబోతున్నాము, కానీ మా సొంతానికి కాదు. యావత్ మానవాళి యొక్క అభివృద్ధికై కృషి చేయబోతున్నాము అని మీరు భావించాలి. మనకి అది ఎంతో అవసరమై ఉన్నది. మీ కరుణ, మీ ప్రేమ కేవలం మీ ఒక్కరి కొరకు, మీ కుటుంబం కొరకు మాత్రమే ఉపయోగించుకుంటే వాటిని వృధా చేసిన వారు అవుతారు. దాని వలన ప్రయోజనం ఏమిటి? ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందటానికి ముందు కూడా ప్రజలు అదే పని చేస్తూ ఉండేవారు. కాబట్టి పూర్తిగా మీ కుటుంబానికి, ఇతర వస్తువులకు, విషయాలకు ముడివేసుకొని ఉండడం వలన ఏమి ఉపయోగము? మీరు ఈ ప్రపంచంతో సంబంధం కలవారే ఉండాలి. మీరు ఈ మొత్తం ప్రపంచానికి చెందిన వారే ఉండాలి. మీరు వ్యక్తిగతమైన పరిమితులకు పరిమితమైన వ్యక్తులు కారు. మీరు ఇంకా ఎంత మాత్రం స్వార్థపరులైన వ్యక్తులు కారు. నేనిప్పుడు చెప్పినట్లు ఒక నీటి బిందువు సముద్రమైపోయింది. సముద్రంతో మిమ్మల్ని మీరు పోల్చుకోండి. సముద్రం ఎంతో వినయంతో ఉంటుంది. అది అట్టడుగున ఉంది. కానీ అన్ని నదులు అందులోనికే ప్రవహిస్తాయి. ఆకాశంలో మేఘాలను ఏర్పాటు చేసే పని సముద్రం చేస్తుంది. అప్పుడు గర్జించి వర్షం రూపంలో వర్షపు నీరు ఆ సముద్రంలోనికే మళ్ళీ చేరుతాయి. అవి ఆ విధంగా మళ్ళీ సముద్రంలోనే పడతాయి.
ఎవరైతే సవినయంగా ఉంటారో వారు సహజయోగులను ఆకర్షిస్తారు. కరుణతో ఉండేవారు సహజయోగులను చాలా మందిని ఆకర్షిస్తారు. మీరు మిమ్ములను మీ హృదయపూర్వకంగా సమర్పించుకోవలసి ఉంది. నేను ఏమి అయి ఉన్నానో అదే నేను అదే అయి ఉన్నాను. ఇక ముందు కూడా అలాగే ఉండబోతున్నాను. అంతకు మించి పెరిగేదీ లేదు, తరిగేదీ లేదు. ఈ వ్యక్తిత్వం నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది. నా నుండి శక్తులను ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు పొందటం మీ వంతు. ఈ ఆధునిక యుగంలో మీ జన్మను సార్థకపరుచుకోవటం మీ వంతు. మీరు పూర్తిగా పరిణతి చెందే వరకు ఎదగటం, మీరు పూర్తిగా కృషి చేయటానికై తగిన ప్రణాళికలు వేయటం అనేవి భగవంతుడు మీ ద్వారా జరగాలనుకుంటాడు. మీలో సమర్పణ మొదలవటంతోటే మీరు సమర్థులుగా తయారవుతారు. దానిపై ఆధారపడి ఉంటారు. దానికి కేవలం ధ్యానం మాత్రమే ఏకైక మార్గం. మీరు సహేతుకంగా చాలా పనులు చేయగలుగుతారు. హేతుబద్ధంగా మీరు నన్ను అంగీకరించగలుగుతారు. భావోద్వేగంతో మీరు మీ హృదయంలో నాకు చాలా సన్నిహితులవుతారు. కానీ ధ్యానం ద్వారా మీరు మిమ్మల్ని సమర్పించుకోండి. ధ్యానము అంటే పరిపూర్ణమైన సమర్పణ మాత్రమే. అది సంపూర్ణమైన సమర్పణే. ఇప్పుడు మీరు అనవచ్చును, ఇప్పుడు మేము ఏమి చేయాలి అని. ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలించుకోండి. నిజానికి ప్రాపంచిక వస్తు విషయాల గురించి మీరెంత సమయాన్ని వేచిస్తున్నారో, మీ ఉత్థానానికి ఎంత సమయాన్ని వేచిస్తున్నారో మీరే గమనించండి. మీరు మీ యొక్క ప్రతి విషయాన్ని, అన్ని ఆందోళనలను సర్వశక్తివంతుడైన పరమాత్మకే వదిలివేశారా? మీరు మీ గతం నుండి పూర్తిగా బయటపడ్డారా? వ్యర్థమైన ప్రతి దానిని వదిలివేస్తూ మీరు బయటకు వచ్చారా? నేను ఇతరులకు ఎలా చెప్పాలి? నేను ఇతరులతో అంటే ఇతర సహజయోగులతో ఎలా మాట్లాడాలి అని యోచించాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు సోమరితనానికి ఇది సమయం కాదు. మీరిప్పుడు లేచి మేల్కొని ఉండాలి. మీరు నిర్వికల్ప స్థితిలోనికి ప్రవేశించాలని ఈరోజు నేను ఆశిస్తున్నాను. కేవలం మీ కృషితోనే మీరు ఆ స్థితిలో ఉండగలుగుతారు. లేకుంటే జారి క్రింద పడిపోతారు. కాబట్టి ఈ ఉపన్యాసాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ వినండి. దాని గురించి ఆలోచించకండి. ఇది ఎవరి గురించో అని మాత్రం అనుకోకండి. ఇది మీ కొరకే, మీ ప్రతి ఒక్కరి కొరకే. ప్రతిరోజు మీరు ఎంతవరకు పురోగమిస్తున్నారో తప్పక చూసుకోవాలి. మనం ప్రజలలో ఈ ప్రేమ సందేశాన్ని ఎలా ప్రచారం చేయబోతున్నాము? 2 విధాలుగా మీరు కృషి చేయవచ్చును. మీరు వ్యక్తిగతంగా, సామూహికంగా ఎలా చేయబోతున్నారు? ఈ సందర్భంలో నాయకులైన వారికి నేను ఒక సూచన చేయవలసి ఉంది. అది ఏమిటంటే, ప్రజల నుండి మీకెలాంటి సలహాలు వచ్చినా వాటిని మీరు ఆమోదించాలి. ఇక్కడ మీరు కేవలం నాయకులు మాత్రమే. మీరు ఇతరులకు ఒకరితో మరొకరు విషయాలను కేవలం తెలియపరచటం మాత్రమే చేయవలసి ఉంటుంది. ఎవరిపై కూడా పెత్తనం చెలాయించకూడదు. మీరు ఎవరిని ఆజ్ఞాపించకూడదు. కానీ విషయాలను తెలియపరిచే వ్యక్తిగానే, నాకు ఇతరులకు తెలియపరిచే వ్యక్తిగానే ఉండిపోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ప్రజలు మీకు ఎలాంటి కొత్త ఆలోచనలను, అభిప్రాయాలను ఇస్తున్నారో చూడండి. వాటిని కొట్టి పారేయకండి. ఆలోచనలు, ఊహలు కేవలం మీకు మాత్రమే కలుగుతాయి అని మీరు అనుకోకండి. వాళ్ళ ఆలోచనలను కూడా పరిగణంలోకి తీసుకోండి. వారికి కూడా దివ్యమైన ఆలోచనలు కలుగవచ్చును. వెంటనే ఆచరించతగిన, వెంటనే పరిగణించతగిన అనేక విషయాలు వారు మీకు చెప్పవచ్చును. అవును, ఇది చేసి ఉండాల్సింది అని మీరు అనుకోవచ్చును. వీలైనంత వరకు అలా అనుసరించే ప్రయత్నం చేయండి. మీకేదైనా సందేహం కలిగితే వెంటనే నన్ను సంప్రదించి తెలుసుకోండి. కానీ ఈ కార్యంలో
ఇతర సహజయోగులను పాలు పంచుకునేటట్టు చేయండి. ప్రతి ఒక్కరూ ఇందులో పాల్గొనాలి. మన వద్ద ఉన్న శక్తులు సహజయోగం కొరకై ఉన్నవి. సహజయోగం కోసం ఉపయోగించటానికై శ్రీ మాతాజీకి శక్తులున్నట్లుగానే సహజయోగం కొరకు మనకు శక్తులున్నాయి. ఆమె కృషి చేస్తున్నట్టు మనం కూడా కృషి చేస్తాము. కానీ అక్కడ ఇలాంటి బంధం ఉంది. శ్రీ మాతాజీ ప్రతిదీ చేస్తున్నారు, ఇక మనమేమి చేయవలసింది కాదు, మీరు అది చేయాల్సి ఉంది. ఇది ఒక ముఖ్యమైన బంధ రాహిత్యం అని నేను మీకు చెబుతున్నాను. మీ అంతటా మీరే సహజయోగ వ్యాప్తికై కృషి చేయాల్సి ఉంది. విషయం అది కాదు, శ్రీ మాతాజీయే చేస్తారు, ప్రతిదీ ఆమె చేస్తారు అని అనుకోవడం ఒక విధంగా సబబే. కానీ మీరు ఆమె సాధనములు, మూలం అక్కడ ఉండవచ్చును, కానీ పనులు పూర్తి చేసేది మీరే. హనుమంతునిలాగా మీరు కృషి చేయాలి, మీరు పనులు పూర్తి చేయాలి. శ్రీ హనుమాన్ యొక్క ఇంకొక సుగుణం ఏమిటంటే ఆయన కాలాతీతుడు. ప్రతి పని ఆయన అత్యంత వేగంతో చేస్తాడు. ఉదాహరణకు సహజయోగం మీద పుస్తకం తయారు చేస్తున్నాము అనుకోండి, గత 16 సంవత్సరాల నుండి ఆ పని జరుగుతూనే ఉంది. శ్రీ మాతాజీ ఇంకా పని అవుతూనే ఉంది అంటారు నాతో వచ్చి. అంతటా సహజయోగం ద్వారా చికిత్స చేయబడిన రోగుల వివరాలు రాసి ఉంచే ప్రయత్నం మనం చేస్తూనే ఉన్నాం. అది జరుగుతూనే ఉంది, ఇంకా జరుగుతూనే ఉంటుంది. బాగుంది. సహజయోగ ప్రచారానికే మనం రష్యా వెళ్ళబోతున్నాం. పని అవుతూనే ఉంది. ఇప్పటికే రాక్షసులు అక్కడకు చేరుకున్నారు, కానీ దేవదూతలు మాత్రం ఇంకా ఆలోచిస్తూనే ఉన్నారు. చాలా నిదానంగా, చాలా నెమ్మదిగా ఉన్నారు దేవదూతలు. కాబట్టి శ్రీ హనుమాన్లోని ముఖ్యమైన సుగుణాలలో ఒకటి, ఆయన పనులు చాలా వేగవంతంగా పూర్తి చేస్తాడు. ఇతరులు చేయగలిగే దానికన్నా ఆయన ముందుగా చేస్తాడు. సహజయోగ ధర్మక్షేత్రంలో ప్రజలు కాలం యొక్క విలువను అర్థం చేసుకోరు. పనులు ఆలస్యంగా చేయడంలో మనం నిపుణులం. మనకున్న అలవాట్లు కూడా ఆలస్యంగా పనులు చేసుకోవటమే. సరే, మీరనేది బాగుంది, నేను ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటాను, పని అవుతుంది లేండి అని మనం అంటూ ఉంటాము. మనలోని మిక్కిలి చెడ్డ గుణాలలో అది ఒకటి. వేగంగా వెంటనే పని చేయటం శ్రేయస్కరం. పని చేయడానికి అదే తగిన సమయం. శ్రీ మాతాజీ వచ్చే సంవత్సరం చూద్దాంలేండి. మీకు తెలుసు కదా, గణపతి పూలే వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత మనం ఆలోచిద్దాంలేండి. వాటి గురించి చర్చలు ముందుగా మనం జరుపుకుందాం, తర్వాత ఏర్పాట్లు చేసుకుందాం, ఇంకా అది ఇది చూసుకుందాం అంటారు. శ్రీ హనుమాన్ స్వభావం విషయంలో ఆ ఒక్క విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవలసి ఉంది. ఈ రోజున మనం శ్రీ హనుమాన్ను పూజిస్తున్నాము. మనం ఆయనలోని తక్షణమే కార్యాన్వితుడయ్యే సుగుణాన్ని పొందాలి అనుకోవాలి. పని ఇప్పుడే వెంటనే చేయాలి. దానిని మనం ఎంత మాత్రం వాయిదా వేయలేము. ఇప్పటికే మనం ఎంతో ఆలస్యం చేశాము. మనం ఫలితాలను చూడాలనుకున్నప్పుడు వెంటనే కార్యాన్వితులం అవ్వాలి. ఆలస్యం చేయకూడదు. లభ్యమయ్యే ఇతర విషయాలతో తృప్తి పడుతూ సానుకూలంగా మనం పనులు చేసుకోవాలి. చేయాలనుకున్న తలపెట్టిన కార్యం మీద మన చిత్తం ఉంచుకోవాలి. మనం చేయబోయేది అదే. వీడియో చిత్ర నిర్మాణం గురించి అమెరికా నుండి నాకు ఒక సలహా రావటం నాకెంతో ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నది. దాని తరువాత ఎదురయ్యే సమస్యలు, దానికి కావలసిన డబ్బు ఎలా సమకూరుతుంది, ఏమి జరుగునున్నది అనేవి సమస్యలు. మీరు కేవలం మొదలు పెట్టండి. మీలో శక్తులున్నాయి. ప్రతిదీ ఒకదాని తర్వాత ఇంకొకటి క్రమబద్ధంగా తగిన రీతిగా జరుగుతాయి. కేవలం మనం పనిని ప్రారంభిస్తాం. కానీ మనం మానవ మాతృల్లాగా ప్రవర్తిస్తే, అంటే మొదట ప్రణాళికలు వేయటం, అటు తర్వాత వాటిని రద్దు చేయటం, అలా పని మొదలు పెడితే పని పూర్తి చేయలేము. పూర్తి సమయమంతా పింగళా నాడి మీద పరిగెత్తేది శ్రీ హనుమాన్. అయినప్పటికీ ఆయన చేసేదేమిటంటే మన ప్రణాళికలను పాడు చేయటం. ఎందుకంటే ఆయనకు బదులుగా మనం పింగళా నాడి మీద
పరిగెడుతున్నాం కనుక మీరు పింగళ నాడి మీద పరిగెడుతున్నారు, నేను మిమ్ములను సరిచేస్తాను అంటాడు. కాబట్టి ఎంతసేపటికి మీ ప్రణాళికలను ఆయన ప్రక్కదారి పట్టిస్తాడు. అలా మన ప్రణాళికలు దెబ్బతింటాయి. ముఖ్యంగా పనులు వెంటనే మనం చేయాలనుకుంటాం, కానీ సహజయోగానికి సంబంధించిన పురోగతి విషయంలో సమయం గురించి మనం శ్రద్ధ చూపం. మనం నిర్దిష్టమైన లక్ష్యాలు, వాటికై నిర్ణీతమైన కాల పరిమితులు ఏర్పరచుకోవాలి. ఫలానా సమయానికి మనం పని పూర్తి చేసుకోవాలని, ఆ పని ఇంకా వేగంగా పూర్తి చేసుకోవాలని అనుకోవాలి. మిగిలిన విషయాలన్నీ సర్దుపాట చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇది మీ పని, మీరు మాత్రమే చేయవలసి ఉంది. ఇతరులు ఎవ్వరూ చేయబోరు. అది మీ పని. మీరు సహజయోగం పని చేయవలసి ఉంది. మీరు దానిని వ్యాపింప చేయాలి. ప్రజలు దానిని చూడగలిగే స్థాయికి మీరు సహజయోగాన్ని తీసుకువెళ్ళాలి. ఎన్నో సంవత్సరాలు గతించాయి. ఇది 19వ సంవత్సరము కాబట్టి ఈ రోజు మీరు సాహసం చేయాలి. ఏ భయము లేకుండా మీరు సామూహికంగా మరియు వ్యక్తిగతంగా ముందుకు సాగాలి. ఏది జరగబోయేది పట్టించుకోకండి. నేను మిమ్మల్ని జైలుకు వెళ్ళమనటం లేదు, మీరు ఉరి తీయపడరు. ఆ విషయంలో మీరు పూర్తి దృఢ విశ్వాసంతో నిశ్చింతంగా ఉండండి. నేననేది ఏమిటంటే, మీకున్న ఉద్యోగం పోతే ఇంకొకటి వస్తుంది. ఒకవేళ మీకు ఉద్యోగం దొరక్కపోయినా ఏదో ఒక జీవనాధారం దొరుకుతుంది, సరేనా? కాబట్టి వ్యర్థమైన విషయాల గురించి మీరు ఆందోళన చెందనవసరం లేదు. సాధారణంగా మానవులు అలాంటి వాటి గురించి ఆందోళన చెందుతూ ఉంటారు. సాధించాల్సిన కార్యం సాధించిన తర్వాత కూడా తమ పనులు చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటారు. మీరు దేవదూతలని మీకు తెలియకపోవచ్చును. మీరు ఈ కార్యమే చేయవలసి ఉంది, మిగిలినవేవీ ముఖ్యం కాదు. ఈనాటి పూజ మీలోని పట్టుదలను, ఉత్సాహాన్ని మరియు చొరవను పెంపొందించి మీ పింగళ నాడిని చైతన్యవంతం చేస్తుంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను. అహంకారం లేకుండా శ్రీ హనుమాన్ వలె వినయంతో మీ పనులు చక్కగా చేసుకుపోతారు. ఆహా, ఏమి ఆ సామర్థ్యము మరియు వినమ్రతల అపూర్వ సమ్మేళనం! అదే మీలో ప్రస్ఫుటం అవ్వాలి. ఎంతగా మీరు కృషి చేస్తే అంతగా మీ వ్యక్తిత్వాన్ని మీరు వ్యక్తపరచుకుంటారు. వినయము అనే సుగుణము ఒక్కటే మీకు సహాయపడగలిగేది. మీ పనులు చక్కగా కొనసాగించుకోవటానికి విధేయత అనేది ఒకే ఒక్కటి మీ పనులలో మీకు సహాయపడుతుంది. మీరు ఇంకా ఇంకా వినయశీలులవుతారు. కానీ ఎప్పుడైతే మీరు ఇప్పటికే నేను ఫలానా అది అయి ఉన్నాను, సాధించాను అని అనుకుంటే అంతటితో పతనమే మీకు ప్రాప్తిస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మీరు ఈ కార్యము దైవముచే చేయబడినదని గ్రహిస్తారో, పరమ చైతన్యమే అంతా చేయిస్తుంది అని గ్రహిస్తారో, నేను కేవలం ఒక సాధనమే అని గ్రహిస్తారో, అప్పుడే మీరు శక్తివంతమైన సాధనమవుతారు. నిజానికి మీరు వార్తా ప్రసారం చేసేవారిని, మంత్రులను ఇంకా ఇతరులను కలవటానికై బయలుదేరాలి. వారిని కలవాలి, కమిటీలుగా ఏర్పడాలి. మీరు చేయగలిగినదేదో చేయాలి. మనం చేయవలసిన పని మీద మన మనసు ఉంచాలి. మీరు దైవ కార్యాన్ని చేస్తూ ఉంటే మీ బాధలన్నీ మీ నుండి తీసుకోబడతాయి. మీరు దేని గురించి ఆలోచించిన అవసరం లేదు. మీ బాధ నుండి మీరు తొలగింపబడతారు. కానీ ఇది కేవలం ఒక వ్యక్తిగత ప్రచారం కాదు, ఇది సామూహిక ప్రచారం. మీలోని సూక్ష్మమైన స్వభావం గురించి మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. అది వ్యక్తమవ్వటాన్ని నేను సవివరంగా గమనించగలుగుతున్నాను. మీరంతా మీ ధ్యాన స్థితిలో మీలో ఒక్కటై ఉండిపోతారు. దైవాన్ని ఆనందింపజేసే అత్యున్నతమైన విషయము అదే. పరమ చైతన్యం మిమ్ములను పూర్తిగా కాపాడుతుంది. అదే సంపూర్ణమైన విశ్వాసంతో శ్రీ హనుమాన్ వంటి దేవదూతల్లాగా మీరు ఇంకా ముందుకు సాగుతూ పని చేసుకుపోతూ ఉండాలి. సహజయోగానికి మీరు సజీవ ఉదాహరణలు. కాబట్టి మీరెలా మీ అంతట ఎదుగుతున్నారు? మీకు మీరే ఎదుగుతారు. భగవంతునిచే మీకు ఇవ్వబడిన ఒక వాగ్దానము అది. కానీ దాన్ని తరగనివ్వండి.
ఆత్మ పరిశీలన మరియు ధ్యానము ద్వారా దాన్ని మనం సంపూర్ణ శరణాగతి మరియు భక్తి అని అంటాము. మీ హృదయంలో ఉండే లక్ష్యాన్ని సాధించామనే ఆనందం, సంపూర్ణ సమర్పణా భావంతో భక్తితో సాధించినందున వలన కలిగే ఆనందము, దానినే మనం శ్రద్ధ అంటాము. కేవలం దానితోనే పని పూర్తి అవుతుంది. కానీ మీ మీద మీకు విశ్వాసం ఉండాలి, సహజయోగం మీద మీకు నమ్మకం ఉండాలి. మీరు నాకు వాగ్దానం చేయాలి, శ్రీ మాతాజీ, మేము అదే ఆసక్తి శ్రద్ధలతో మీలాగే కృషి చేస్తాము, స్థిరపడే ప్రయత్నం చేస్తాము అని. మిమ్మల్ని మీరు శాంతపరచుకోండి, ప్రశాంతంగా ఉండండి. మనం ఎక్కువగా మాట్లాడతాము, చేసేది ఏమీ ఉండదు. ఆ నిశ్శబ్ద టీవీలో మీ శక్తిని పదిలపరచుకోండి. మీరేమిటో పూర్తి అవగాహన మీకు ఉండాలి. మీరేమి సాధించగలరో మీకు తెలిసి తీరాలి. దానిపై మీరేమి కృషి చేశారో తెలిసుండాలి. కేవలం మాట్లాడటం, కానీ పని జరిగే పద్ధతి అది కాదు. వాతావరణం చాలా బాగుంది, ప్రతిదీ బాగుంటుంది, భవిష్యత్తు ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా కనిపిస్తుంది. కానీ ఈ అన్నిటికన్నా అత్యున్నతమైనది ఏంటంటే శ్రీ మాతాజీ యొక్క ఆశయం. అది ఏమిటంటే మీరు ఈ ప్రపంచానికంతా మోక్షాన్ని ఇవ్వబోయేవారు. దానిపై మీ చిత్తాన్ని ఉంచండి, దాని గురించి ఆలోచించండి. చేయబోయేది మీరేనని దైవ ప్రేమ యొక్క గీతం బహు ప్రజ్ఞతో ఆలాపించే పవనాలు కావాలి మీరు. నేను చెప్పేందుకు ప్రయత్నం చేసే దానిని మీరు అర్థం చేసుకోండి. కానీ ఇంకా మీలో కొంతమంది నేను మీ గురించి కాదు వేరే ఎవరి గురించో చెబుతున్నాను అని అనుకున్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు అనుకోండి, శ్రీ మాతాజీ గారు చెబుతున్నది నా గురించి, అది అంతా నేనే చేయవలసి ఉంది అని. మనం ఈ చైతన్య ప్రభంజనంలో ఉన్నాం, ఈ బాధ్యత మనదే అనే భావం మీకు కలగాలి. ఈ ప్రభంజనమును, ఈ విశ్వమంతా వ్యాపింప చేయటానికి నేనే బాధ్యుడను. దీనికై నేను ఏమి చేస్తున్నాను? కేవలం చూస్తున్నాను. సెంటర్కు వెళ్తున్నాను. సరే, మనం సెంటర్కు వెళ్ళాము. ప్రజలు అనుకుంటారు సెంటర్కు వారు వెళితే వాళ్లకు అన్ని ఆశీస్సులు తప్పకుండా లభించి తీరాలి అని. సెంటర్కు వచ్చినంత మాత్రాన వారికి ఆశీస్సులు ఎందుకు లభించాలి? వేరే ఇంకొక చెత్త చోటుకు వెళ్లే బదులు వారు సెంటర్కు వెళ్తున్నారు. అది బంగారు ప్రదేశం. వాళ్ళు ఎందుకు ఆశీర్వదింపబడాలి? వాళ్ళు ఇప్పటికే ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడ్డారు. లేకుంటే వాళ్ళు ఇలా కూడా అనుకుంటారు, మేము సామూహికతలో ఉన్నాం, ఎంతో ఇదిగా ఉన్నామని. మీరు సహజయోగానికి ఏమి చేశారు అనేది ముఖ్యం. గమనించాల్సింది అదే. ఎంతమందిని మీరు యథార్థంగా ప్రేమించారు? హృదయపూర్వకంగా మీరు లెక్క పెట్టండి. అది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. అంతటి నిర్మాణాత్మకంగా మనం సహజయోగానికి ఏమి చేశాము? మీరొక సృజనాత్మకమైన కృషి చేస్తే గాని ఆనందంగా మీరు ఉండరు. ఇది ఆత్మతత్వం యొక్క విశిష్టమైన శక్తి. వేరే వారెవరు కుండలిని ఎలా జాగృత పరచాలో మీకు చెప్పలేకపోయారు. ఇప్పుడు మీరు ఆ శక్తిని పొంది ఉన్నారు. అది ఎంతో అరుదైనది. మీరంతా దానిని పొందారు. కుండలిని శక్తిని జాగృత పరిచే ఆ శక్తిని పొందిన వారెవ్వరిని ఇక్కడ నేను చూడటం లేదు. మీరు మీతోనే తృప్తి పడకపోవచ్చును. మీ సహస్రారం తెరవబడి ఉన్నట్లయితే, ఇతరుల కుండలిని ఎలా జాగృత పరచాలో మీకు తెలిసి ఉన్నట్లయితే, ప్రజలకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇచ్చేందుకు మీరంతా బయటకు వెళ్లి తీరాలి. ఆత్మ సాక్షాత్కారం కన్నా ప్రజలకు ఎక్కువ ప్రయోజకరమైనది ఏదీ లేదు. ఇతర విరాళాలు, దానాలు, డబ్బు, ఇంకా ఇది అది ఇవ్వటం, వీటి వలన ప్రయోజనం లేదు. ఉత్తమమైనదేమిటంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం కావాలనుకునే ప్రజల వద్దకు వెళ్ళటం, వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ఇవ్వటం. కాబట్టి ఈ రోజున చాలా ఏళ్ల తరువాత అలా అనవలసి వచ్చింది. రేయింబవళ్ళ ఎంతో కష్టపడి పనిచేశాను. నా కోరిక ఏమిటంటే మీరంతా ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా తీసుకొని కృషి చేయాలి. మీ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని మీకే పరిమితం చేసుకోరాదు.
ఎంత ఎక్కువ మందికి వీలైతే అంత ఎక్కువ మందికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వగలిగితే భగవంతునికి నాకు ఎంతో ఉపకారం చేసిన వారవుతారు. మీరు చేయవలసినది ఇతరులకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వటం మాత్రమే. మీరెన్నడూ తప్పు చేయరు. ఎందుకంటే కుండలినికి తెలుసు మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వారని. ఆమె మిమ్మల్ని గౌరవిస్తుంది. మీరు తప్పు చేసినప్పటికీ తాను సరిదిద్ది మీకు అన్ని విధాలా సహాయపడుతుంది. నేను ఒక సాధారణ గృహిణిని, ఎవరి నుండి ఏ సహాయము లభించని వ్యక్తిని. కానీ నాకు బాగా తెలుసు సహస్రారం ఛేదించడం ఎలాగో కనుక్కోవటం నా కర్తవ్యం అని. అది బాహ్యపరంగా ఎలా ఉన్నప్పటికీ పర్వాలేదు. సహస్రారం ఎలా ఛేదించాలనేది కనుక్కోవటమే నా పని. ఆ పని నేను చేశాను. ఇప్పుడు అది మీకు కూడా తెలుసు కాబట్టి ఇది మీ పని. ఇప్పుడు శాస్త్రజ్ఞులు మీ చుట్టూ చేరి ఇదివరకటి నుంచి మనం చేస్తున్న దాని గురించే మీపై ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటారు. కనుక మీరంతా ఎంతో శక్తివంతులు. కానీ మీలో నిజానికి ఎంతమంది ఈ పని చేస్తున్నారు అనేదే అసలు విషయం. ఈ రోజు చాలా ముఖ్యమైన రోజు. మీరు నా ఈ బృహత్ కార్యమును నిర్వహించటంలో తోడ్పడండి. మహాదేవికి సహస్ర హస్తాలు ఉన్నాయి అంటారు. కానీ ఆ 1000 చేతులు కూడా ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీ 2 చేతులతో వచ్చి పని చేయమంటాయి. మీరు చేయవలసిన పని చాలా ముఖ్యమైనది. కేవలం అజ్ఞానం కారణంగానే ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఉదాహరణకు రాజకీయాలను తీసుకోండి, ఇంకా ఏ సమస్యనైనా తీసుకోండి. భగవంతునిచే మీకు ఇవ్వబడిన శక్తితో అది ఎలా పరిష్కరింపబడుతుందో గమనించండి. ఆదర్శమై తీరాలి. మీరు సాధువుల వలె అంతర్ముఖంగాను బాహ్యపరంగాను ప్రవర్తిస్తే మీరు గౌరవింపబడతారు. అలా ప్రవర్తించే వ్యక్తి ప్రకాశిస్తాడు. అందరూ తెలుసుకుంటారు, ఓహో ఇక్కడకు ఒక సాధువు విచ్చేశాడు అని. అలా అయ్యేందుకు మీరు ఆస్తిపరులు కానవసరం లేదు, ఒక రాజకీయ వేత్త కానవసరం లేదు, గొప్ప మంత్రి కానవసరం లేదు. ఒక సాధారణ వ్యక్తి ఈ విషయాన్ని అంతా వ్యక్తపరచగలడు. మీరందరూ తప్పక బాధ్యతలు స్వీకరించటం ద్వారా ఇది ఒక రకంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని నేను అనుకుంటాను. మీరెంతగానో పర్యటించవలసి ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొందరు విస్తృతంగా పర్యటించాలి. బయలుదేరండి. సహజయోగ కేంద్రాలను నెలకొల్పండి. వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అంతటా ఇంకొక చోటుకెళ్ళండి. ఇంకొక కేంద్రం ఏర్పాటు చేయండి. దానిని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. కొన్ని కరపత్రాలు మార్కెటు ఇతర చోటల్లో పంచండి. కొంతమందిని తీసుకురండి. అలా కేంద్రాలు స్థాపించండి, సుస్థిరపరచండి. కార్యనిర్వహణ చేసేవారు చాలా కొద్ది మందే ఉన్నారు. అది కాదు పద్ధతి. మీలోని ప్రతి వారు ఈ పరిపూర్ణమైన దానిలో అంతర్భాగములే. కాబట్టి ఇంతవరకు మీరు వెళ్ళని ప్రదేశాలకు మీరు వెళ్ళాలి. ఎక్కువ నల్లజాతి వారిని మనం ఇంకా ఇందులోనికి తీసుకురాలేదు. కాబట్టి వచ్చే ఏడు నేను ఈ పని మీద కృషి చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇంకా మనం కృషి చేయవలసిన ప్రదేశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ ప్రేమ, కరుణ మీలో ఉంటే అది మిమ్మల్ని కార్యసిద్ధులను చేస్తుంది. సాధకులు కాని ప్రజలకు కూడా ఊరటను, శాంతిని కలిగిస్తుంది.